Bharatanatyam is the cultural heritage of India. It is not just a classical dance form, it is a typical ethos of the Indian culture. Nritya Chandrika Sanyogita is Maharashtra's young Bharatanatyam performer. She runs Tapasya Siddhi Kala Academy, which trains many students in the art of Bharatanatyam. Sanyogita has received many awards for appreciation of efforts made in preserving and spreading Bharatanatyam. One of her earlier conquests was when she gave a non-stop performance of 13 hours from sunrise to sunset in July 2004. From December 4th to December 7th, she performed for 66 hours continuously, a world record in itself. All these prove her dedication towards the revival and nurturing of Bharatanatyam. Now she has come up with great novel form of performance. Totally 6,666 dancers from Maharashtra, Karnataka and Gujarat shall be performing Bharatanatyam simultaneously at a single venue. Never before has such a feat taken place. This will be called Nritya Sanskar. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಸಂಯೋಗಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ತಪಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನ 6,666 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 6,600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಹೋಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನೃತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಯಾದ ನಟರಾಜನು ಹಾಗೂ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. Bharatanatyam is my life. I can't imagine my life without Bharatanatyam. I believe that I am born to perform and spread Bharatanatyam. Bharatanatyam is a beautiful dance style. It has spiritual base. My purpose is to spread this beautiful art form throughout the world, and Nritya Sanskar is a step towards this. This ceremony will take place in Kolhapur. There are tremendous responsibilities and expenses involved in this project. Guinness Book has been invited to witness this event. This will be a record that will go a long way in the history of Indian dance. Preparations have started with great enthusiasm, and Kolhapur is all set to welcome dancers from all over India. नमस्कार, मी अवधूत गुप्ते. कुठेतरी वाचलं होतं की अध्यात्मामध्ये असं लिहून ठेवलंय की जर का ईश्वराची भक्ती तुम्हाला करायची असेल तर ती नामस्मरणाने करावी, पण त्याहून जास्त जर का पुण्य हवं असेल तर जप म्हणावा. त्याहून जर का अधिक पुण्य हवं असेल तर त्या जपाला किंवा त्या नावाला, ईश्वराच्या नावाला संगीताची साथ द्यावी आणि ते गाणं म्हणून गुणगुणावं. त्याहून जर का अधिक पुण्य हवं असेल तर ते गीत गात असताना नृत्य करावं, तर तुम्हाला सगळ्यात कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त पुण्य मिळतं. अध्यात्मामध्ये देखील सर्व कलांचा जर का विचार केला तर नृत्य कलेला सर्वात सर्वोच्च स्थान दिलं गेलेलं आहे. आणि म्हणूनच की काय, मला स्वतःला देखील गाणं जितकं आवडतं, इतर मी ज्या कला किंवा लिखाणाची कला जी आहे ती आवडते, किंवा आता चित्रपट दिग्दर्शन करतोय, चित्रपट निर्मिती करतोय, ही कला जेवढी आवडते त्याहूनही सर्वात जास्त आवडती माझी जी कला असेल तर ती म्हणजे नृत्यकला. अर्थात मला ही कला फक्त बघायला आणि ती त्याचा आनंद घ्यायलाच आवडते. नाचता मात्र अजिबात येत नाही, पण त्यामुळेच की काय, ज्यांना नाचता येतं त्यांचं मला प्रचंड कौतुक आहे. आणि अशाच नृत्यांगनामधलं एक खूप अभिमानास्पद असं आमच्या कोल्हापूरमधलं नाव म्हणजे संयोगिता पाटील. वर्तमानपत्रामधनं आणि मासिकांमधनं बरंच कौतुक ऐकलं ह्या मुलीचं की तिने विश्वविक्रम केला. केवळ एक संगीताचा, कलेचा चाहता म्हणून नव्हे, कोल्हापूरकर म्हणून ह्या तिच्या विश्वविक्रमाचं मला खूप खूप कौतुक वाटलं. अर्थात एवढ्या वयामध्ये एवढं मोठं अचीव केल्यानंतर साहजिकच माणूस थांबतो, पण तसं झालं नाही. तर आपण म्हणतो ना की कांचनगंगा एकदा सर केल्यानंतर एव्हरेस्ट खुणावायला लागतं, असंच काहीसं ह्या मुलीच्या बाबतीत झालं असावं. आणि अर्थात तिला प्रेरणा देणारी खरंच
मी ज्यांना भेटलो आणि ज्यांच्याकडनं मला देखील खूप प्रेरणा मिळाली अशा शोभाताई पाटील म्हणजे संयोगिताची आई, तर ह्या दोघींनी मिळून ठरवलं की आता अजून एक विश्वविक्रम करायचा. तपस्या सिद्धी ह्या त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी एक वेगळं स्वप्न बघितलं आणि ते स्वप्न म्हणजे आता 6,666 नर्तक एकाच वेळेला नृत्य करतील. एवढं मोठं स्वप्न बघण्यामध्येच खरं तर कोल्हापुरी भाषेत सांगायची तर छाती मोठी असायला हवी मोठी स्वप्न बघायला, आणि असं स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगलंय आणि ते पूर्ण होतंय. आता ते नक्की पूर्ण होईल तुमच्या आणि माझ्या साथीनं. कोल्हापूरमध्येच 6,666 नर्तक एकत्र नृत्य सादर करतील. माझ्या या प्रोजेक्टला संयोगिताच्या आई शोभाताई यांना आणि ह्या संपूर्ण टीमला जे लोक त्यांना मदत करणार आहेत त्या संपूर्ण टीमला माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. ह्या प्रोजेक्टसाठी जी काही मदत लागणार आहे ती मी माझ्या बाजूनी करायला तयारच आहे, पण तुम्ही देखील ती करावीत असं तुम्हा सर्वांना आवाहन. धन्यवाद. कोल्हापूर हे तर खरं कलेचं माहेरघर म्हणून ओळखलं जातं आणि ह्या कोल्हापूरमध्ये संयोगिता पाटील ह्या एक वेगळा उपक्रम 6,666 वेगवेगळ्या नृत्य करणाऱ्या लोकांबरोबर एक रेकॉर्ड करणार आहेत आणि ते रेकॉर्ड गिनीज बुकमध्ये जाईल अशी नक्कीच मला खात्री वाटते. आणि त्यासाठी त्यांचा जो प्रयत्न आहे या प्रयत्नाला आपण सगळ्यांनी नक्कीच पाठबळ दिलं पाहिजे. या विश्वविक्रमाच्या माध्यमातून कोल्हापूर शहराच्या वर एक मानाचा तुरा नक्कीच रोवला जाणार आहे. कारण का संयोगिता पाटीलबद्दल थोडंसं नक्कीच मी सांगेन, कारण का खूप वर्षापासून मी स्वतः त्यांना ओळखते आणि तिच्यासारखी मेहनती एक व्यक्ती हे सगळं एवढ्याशा छोट्याशा वयात हे सगळं कार्य करत आहे. तर नक्कीच आपण सगळ्यांनी त्यांना साथ दिली तर हे कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकेल आणि त्यासाठी तिला पण शुभेच्छा. आपल्या सगळ्यांना आव्हान करते की आपण त्यांना साथ द्यावी. धन्यवाद. आमच्या खेळामध्ये किंवा स्पोर्ट्समध्ये आणि भरतनाट्यम ह्याच्यामध्ये भरपूर साम्य. शारीरिक क्षमतेचे साधारणपणे 16 घटक आहेत ज्याला फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स म्हणतात आणि त्या सगळ्या कंपोनेंटचा वेगवेगळ्या खेळातून आपण शारीरिक हालचालीतून चांगल्या प्रकारे यशस्वीपणे बदल घडवून आणतो. आणि भरतनाट्यममध्ये सुद्धा जर पाहिलं त्या ह्याच्यामध्ये रिदमवर शारीरिक हालचाल होत असते आणि त्या ह्याच्यामुळे ते सुद्धा जे काही व्यायामातून होणारे फायदे आहेत हे सर्व फायदे भरतनाट्यममधून सुद्धा मिळवता येणे सहज शक्य आहे. With overwhelming response from all over Maharashtra, practice session at Belgaum was just inaugurated at the hands of Sanyogita's guru, Natyacharya Natya Vidwan T. Ravindra Sharma sir. Practice sessions are carried out in 2 days. Each participant is meticulously observed to retain perfection. मला ना हे 2 दिवसचं भरतनाट्यमचं वर्कशॉप मला असं वाटलं होतं तंजावरमध्ये मी आहे असं वाटलं होतं. मला तरी स्वप्नात पण हेच येते. एवढं मला आवडलं होतं आणि माझ्या स्टुडंट तरी एवढं एन्जॉय केले कारण सकाळी 10:30 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत त्यांच्या डोक्यात दुसरं काहीच नाही आहे. हेच आहे आम्ही किती रिलॅक्स फील केलो असं सांगितलं. मॅडम खूप प्रयत्न अहोरात्र कष्ट करतात, त्यांचंही फळ येईल आणि कार्यक्रम सक्सेसफुल होणार आहे. आणि भारतीय संस्कृत प्रसार ह्या माध्यमातून आणि नृत्याचा प्रसार व्हावा हे एक विशेष महत्त्वाची गोष्ट यातून दिसत आहे. आज संयोगिता ताईंच्यामुळे आम्ही इथे आलोय डान्स बघायला. माझ्या बहिणीसुद्धा ह्याच्यामध्ये आहेत.
त्यांचासुद्धा या विषयामध्ये काही इंटरेस्ट नव्हता काही काळामुळे, पण त्यांचा आणि माझासुद्धा लग्नानंतरही आम्ही या एका चान्समुळे आम्हाला पुन्हा असं वाटते की भरतनाट्यम आम्ही पुन्हा एकदा चालू करावं. 6,666 नृत्यांगना एकत्रित हे नृत्य करणार आहेत. हे जेव्हा मला समजलं तेव्हा माझी उत्सुकता खूप वाढली, कारण गेली 40 वर्ष मी या क्षेत्रात आहे. भरतनाट्य ही आपली प्राचीन परंपरा आहे. आत्म्याला शांती मिळण्याकरता जी काही नृत्यशैली लागते ती ही मंदिर संस्कृत शैली आहे. ती आपण आत्मसात करता आहात हे पाहून ऐकून मला खूप बरं वाटलं. आणि नीटनेटकेपणा कसा येईल याच्याकडे बारीक लक्ष देऊन संयोजिता आणि त्यांचे सहकारी ज्या आलेले आहेत त्या प्रत्यक्ष जाऊन ते सगळं तुमचं पुन्हा करेक्शन करून घेत आहेत. हे इतकं सगळं जर व्यवस्थित झालं कार्यक्रम जगज्जेता होईल यात वादच नाही. खूप आनंद होतोय आणि खरंच ती खूप छान शिकवते. म्हणजे आमच्यासारखं होऊन म्हणजे एकदम आम्हाला घरच्यासारखं वाटतं की इथंच राहावंसं वाटतं. किती भारी होतं. It is not a venture which is just connected to Kolhapur or Maharashtra. It is going to be a world famous program, and I wish her all the success, because after this Kolhapur will not be just for Maharashtra, it will be in the world map, and each one of you have contributed and will be contributing for the success of this program. It's a very big program. I wish each one of you all the best. Do your best. તન મનનો સર્વાંગી વિકાસ થાય છે તેના પાયાના વિદ્યાર્થી. અને તેથી જ કહું છું, તક ચૂકશો નહીં. જો નૃત્ય મળી જાય રાહમાં, ચોક્કસ જીતી જશો જીવનના સંગ્રામમાં. संस्कार हे नावच मुळात इतकं औचित्यपूर्ण आहे की जे आजच्या काळामध्ये अतिशय आवश्यक आहे असं मला वाटतं. भरतनाट्यम ही नृत्यशैली दक्षिणेमध्ये शिवालयांमध्ये जन्माला आली होती. भाव, राग आणि ताल यांच्यामधून जे नाट्य निर्माण होतं ते म्हणजे भरतनाट्यम.
आणि शिवाची आराधना करण्यासाठी म्हणूनच ही शैली षोडशोपचारातला एक उपचार म्हणून वापरली गेली. आजच्या काळामध्ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य आणि विशेषतः भरतनाट्यम हे आपल्या भारतीय संस्कृतीचं एक आदिम प्रतीक आहे. आणि आता हा जो नृत्य संस्काराचा एवढा मोठा कार्यक्रम होतो आहे, त्या कार्यक्रमाच्यामध्ये मला 3 गोष्टी एक अतिशय महत्त्वाच्या अशा वाटतात. त्या म्हणजे पहिली गोष्ट अशी आहे की ह्या निमित्ताने ह्या शास्त्रीय नृत्यशैलीकडे सर्वसामान्यांचं पण लक्ष वेधलं जाईल. कारण आता कसं होतं आहे की एक ठराविक प्रकारचाच ऑडियन्स या कार्यक्रमाला मिळतो आहे. तर त्यामुळे ह्या कार्यक्रमामुळे असं होईल की सर्वसामान्यांपर्यंत भरतनाट्यम ही एक शैली म्हणून ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. मला तरी हा सर्वात एक महत्त्वाचा फायदा वाटतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की या निमित्ताने वेगवेगळ्या प्रांतातले लोक हे एकत्र येणार आहेत आणि शास्त्रीय नृत्यामध्ये आज एकात्मतेची पण तेवढीच गरज आहे आणि ती ह्या निमित्ताने साध्य होईल असं मला वाटतं. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ह्यामध्ये इतर अनेक स्कूल्स जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा असं होतं की एक आपला दर्जा टिकवण्याकडे प्रत्येकाचा कल जातो. त्यामुळे आता मला तरी असं वाटतं की हा कार्यक्रम सादर होईपर्यंत तरी का होईना, पण हे सगळेजण मिळून सतत एक उत्तमतेकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने आपला रियाज कसा अधिकाधिक निर्दोष होईल हा प्रयत्न करतील. आणि मग ओव्हरऑलच एकूणच भारतामध्ये सर्वसामान्य लोकसुद्धा या शैलीकडे गंभीरपणे बघून आपण जास्तीत जास्त ह्याच्यामध्ये कसं आपल्यामध्ये ते आणू शकतो, कसा सुधार करू शकतो आपल्या शैलीमध्ये हा विचार करतील. त्यामुळे या तिन्ही पातळ्यांवर नृत्य संस्कार हा यशस्वी ठरेल असं मला वाटतं. संयोगिता आणि मी आवर्जून म्हणेन की तिची आईसुद्धा ह्या दोघीजणी ह्या इतक्या उत्साहाने भारलेल्या दिसतात आणि अतिशय सकारात्मक दृष्टीने ह्याकडे त्या बघता आहेत, त्या दृष्टीने त्या प्रयत्न करत आहेत, ह्या सगळीकडे प्रचार करतायत. आणि माझी अशी खात्री आहे की ह्या नृत्य संस्कारामुळे हळूहळू सगळा देशच अतिशय सुंदर अशा ज्योतींनी प्रज्वलित होऊन उठेल आणि मग आपल्या भारतीय संस्कृतीची खरी ओळख आपल्या ह्या माध्यमातून जगाला होईल असं मला वाटतं. कारण हे जगाच्या दृष्टिकोनातून हा एक मोठा उपक्रम होणार आहे की न भूतो न भविष्यती असं ह्याचं वर्णन मी करीन. आणि मला स्वतःला व्यक्तिगत अतिशय आनंद होतो आहे एक नृत्याची साधक म्हणून. आणि संयोगिताला आणि तिच्या सगळ्या टीमला माझ्या मनापासून शुभेच्छा आहेत आणि नटराजाकडे मी आशीर्वाद मागते. नमस्कार. ह्या विश्वविक्रमासाठी जर टाळ्या वाजवायच्या असतील तर तारीख तुम्हाला लवकरच कळेल. प्रेक्षक म्हणून या, पण ह्या विश्वविक्रमाचा भाग व्हायचा असेल, जर त्या 6,666 नर्तकांपैकी एक म्हणून स्वतःच्या नावाची नोंद करायची असेल तर ताबडतोब रजिस्ट्रेशन करा. संयोगिता पाटीलशी संपर्क साधा. या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी 10 वर्ष पूर्ण असावीत. बाकी मुलगा मुलगी असं कोणतंही बंधन नाही आहे. ज्यांना ज्यांना नृत्याची आवड आहे ते सर्वजण यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. मुलगा मुलगी त्याचबरोबर महिलासुद्धा, तुम्हीसुद्धा येऊ शकता या कार्यक्रमामध्ये. भरतनाट्यम यायलाच पाहिजे असंही काही बंधन नाही आहे. तुम्हाला भरतनाट्यम येत नसेल तर आम्ही ते तुम्हाला शिकवणार आहोत. या कार्यक्रमासाठी जे काही आवश्यक बेसिक ट्रेनिंग असेल किंवा ॲडव्हान्स असेल तर ते तुम्हाला आम्ही देणार आहोत. त्याचबरोबर भरतनाट्यमच्या सादरीकरणासाठी जे काही साहित्य लागणार आहे म्हणजे भरतनाट्यमचा ड्रेस असेल, दागिने असतील, गजरे, घुंगरू, मेकअप किट, त्याचबरोबर 1 लाखाची ॲक्सिडेंटल पॉलिसी, 1 वर्षाची, एक कार्यक्रमाचा पास आणि विश्वविक्रमी सहभागाचं प्रमाणपत्र हे सर्व तुम्हाला आम्ही देणार आहोत आणि त्यासाठी अत्यल्प फी घेणार आहोत. या कार्यक्रमामध्ये जास्तीत जास्त तुमचा सहभाग नोंदवा. आपली ही भारतीय अभिजात नृत्यकला आहे आणि तिला जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा आपण घेऊन जाऊया. हा कार्यक्रम खूप मोठा आहे तर आपण हा यशस्वी करूया. आपण एकत्र मिळून खूप छान हा कार्यक्रम करूया आणि तुमचा लवकरात लवकर सहभाग यामध्ये नोंदवा. धन्यवाद. Entries from other states and cities are also coming. Those who desire to participate in this historical endeavor still have precious opportunity. With ever-growing response, achievement of target appears to be within the sight. This program belongs to all of us, so let us all join together and be a part of such a wonderful historical moment.